پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیزی کا رجحان، انڈیکس نے ایک بار پھر 1,15,000 کی حد عبور کر لی۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس میں 918 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,15,700 پوائنٹس کے ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,14,804 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ حکومت کا صنعتی ترقی کے لیے بڑا اقدام، خصوصی صنعتی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کو بجلی فراہمی کا نیا نظام منظور۔ نظام کے تحت زونز انڈسٹریل اسٹیٹس میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کی مداخلت کو ختم کر دیا گیا۔ کابینہ کمیٹی نے بجلی فراہمی انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل اکٹھا کرنے اور دیگر معاملات نمٹانے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم کی نئے نظام کا اطلاق تمام خصوصی صنعتی زونز پر کرنے کی ہدایت۔ پاور ڈویژن اور نیپرا میکانزم پر آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں عمل درآمد کرے گا۔ سندھ حکومت نے فلم، ڈرامہ اور ڈاکیومنٹریز کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ شرجیل میمن کی نئے فلم اور ڈرامہ نویسوں کی خصوصی حوصلہ افزائی کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر کی زیر صدارت کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن اوورسائٹ بورڈ کا پہلا اجلاس۔ شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت ڈرامے، فلم اور دیگر متعلقہ تخلیقی کاموں کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نئے کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن اوورسائٹ بورڈ کا قیام معاشرتی نشوونما کے فروغ کے لیے تشکیل دیا گیا۔ کرپٹ اور نااہل افسران کی فہرستوں پر کام کر رہے ہیں، انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ لیسکو کے چیف ایگزیکٹو شاہد حیدر نے خبردار کر دیا۔ بولے چوری اور ریکوری کے لیے خصوصی یونٹ قائم کر دیا گیا۔ رینجرز، ایم آئی اور آئی ایس آئی کی معاونت ہوگی۔ لائن لاسز میں کمی اور ریکوری بہتر کرنے سے کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا۔ مہنگائی سے ستائے عوام پر ایک اور بم گرنے کو تیار، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 67 پیسے فی لیٹر اضافے کا تخمینہ لگایا گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 98 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل میں 6 روپے 20 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ میں فیصلہ سازوں پر منحصر ہوگا۔ امن خراب کرنے، آئین اور قانون کی نہ ماننے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتیں امن و امان کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہتے ہیں آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات میں امن و امان پر بات ہوئی۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں مگر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دھند کی شدت میں کمی آ گئی۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹرویز مختلف مقامات سے کھل گئیں۔ موٹروے M2 لاہور سے خانقاہ ڈوگراں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موٹروے M3 کو لاہور سے درخانہ تک، موٹروے M4 کو گوجرا سے ملتان تک کھول دیا گیا۔ موٹروے M5 ملتان سے روہڑی تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال۔ لاہور سیالکوٹ موٹروے پر بھی ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول گرفتار، غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق تفتیش کار 1000 کے قریب اہلکاروں کے ساتھ صدارتی محل پہنچے۔ اس سے قبل سرچ اور گرفتاری کے وارنٹ دکھانے کے باوجود تفتیش کاروں کو روکا گیا تھا۔ کرپشن انویسٹیگیشن حکام نے کہا وارنٹ کی تعمیل سے روکنے والوں کو حراست میں لیا جائے گا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز نے یون کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کیا۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ کیسے لگی، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اے ٹی ایف کے عہدیدار جارج میڈینا کہتے ہیں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اے ٹی ایف مکمل تحقیقات کے بعد ہر سوال کا جواب دے گی۔ انکوائری کے عمل میں کم از کم 75 افراد حصہ لے رہے ہیں۔ آگ بھڑکنے کے 2 مقامات کی تلاش کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کام کر رہے ہیں۔ مقامی افراد اور ممکنہ گواہوں سے بیانات کے لیے بھی ٹیم تعینات کی جائے گی۔ اور ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی برقرار، پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ لیہ میں درجہ حرارت -12 ڈگری تک گر گیا۔ گوبس میں -11، ستور اور اسکردو میں -10 ڈگری ریکارڈ۔ کالام کا درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات نے شمال مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ کوئٹہ، چمن، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान, इंडेक्स ने एक बार फिर 1,15,000 की हद अबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,15,700 पॉइंट्स के ट्रेड करता देखा गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,14,804 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम, खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर। निज़ाम के तहत जोन्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स में बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया। काबीना कमेटी ने बिजली फराहमी इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म की नए निज़ाम का इतलाक तमाम खुसूसी सनती जोन्स पर करने की हिदायत। पावर डिवीज़न और नेपरा मैकेनिज़्म पर आइंदा 2 से 3 महीनों में अमल दरामद करेगा। सिंध हुकूमत ने फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। शर्जील मेमन की नए फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर की ज़ेरे सदारत कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतालिका तख्लीकी कामों को फ़रोग़ देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का क़याम मौशरती नशोनुमा के फ़रोग़ के लिए तश्कील दिया गया। करप्ट और नाअहल अफसरान की फहरिस्तों पर काम कर रहे हैं, उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर ने खबरदार कर दिया। बोले, चोरी और रिकवरी के लिए खुसूसी यूनिट कायम कर दिया गया। रेंजर्स, MI और ISI की मुआवनत होगी। लाइन लॉसेज में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। महंगाई से सताए अवाम पर एक और बम गिरने को तैयार। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 67 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 98 पैसे और लाइट डीजल ऑयल में 6 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना में फैसला साजों पर मुनहसर होगा। अमन खराब करने, आइन और कानून की ना मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अमन व अमान के हवाले से एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात में अमन व अमान पर बात हुई। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, मगर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी आ गई। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से खुल गईं। मोटरवे M2 लाहौर से खांका डोगरा तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे M3 को लाहौर से दुरखाना तक, मोटरवे M4 को गोचरा से मुल्तान तक खोल दिया गया। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सुक योल गिरफ्तार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। इससे कबल सर्च और गिरफ्तारी के वारंट दिखाने के बावजूद तफ्तीशकारों को रोका गया था। करप्शन इन्वेस्टिगेशन हुकाम ने कहा, वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया। लॉस एंजलिस के जंगलात में आग कैसे लगी, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ATF के अहदेदार जॉर्ज मेडिना कहते हैं, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ATF मुकम्मल तहकीकात के बाद हर सवाल का जवाब देगी। इंक्वायरी के अमल में कम अज़ कम 75 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। आग भड़कने के 2 मकामात की तलाश के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन काम कर रहे हैं। मुकामी अफराद और मुमकिना गवाहों से बयानात के लिए भी टीम तैनात की जाएगी। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लेह में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। गोबस में -11, स्तोर और स्कर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम का दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला